برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیتے، برے کے ساتھ برا کام نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا کتنا پیارا قول ہے، فرماتے کانٹے کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا، ورنہ دنیا کانٹے سے بھر جائے گی۔ اب یہ میرا بھائی میرے ساتھ غلط کرتا ہے تو میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں مولانا، میں تو اینٹ کا جواب پتھر، وہ مجھے سلام نہیں کرتا تو میں اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، ارے وہ نہیں کرتا تو کر، نبی کا امتی ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے تو دشمنوں کو اچھے سے بدلہ دیا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شان ہے، کیسے دیا، کس طرح دیا۔ آئیے چھوٹا سا اختصار کے ساتھ ایک واقعہ سن لیں۔ حضور علیہ السلام کے دشمنوں میں ایک دشمن تھا جس کو دنیا ابو جہل کہتی، یہ بڑا مشہور دشمن ہے، حضور کا جانی دشمن۔ حضور علیہ السلام کو ستاتے ستاتے تھک گیا۔ ایک دن اس مکار نے پلان بنایا کہ ایک کام کرتا ہوں کہ میں جھوٹ موٹ کا بیمار بنتا ہوں، میں جھوٹ موٹ کا بیمار بنتا ہوں، اور جب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچے گی کہ میں بیمار ہوں تو یہ مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے۔ یعنی دشمن کو بھی اتنا یقین تھا کہ میں بیمار پڑوں گا تو دیکھنے کے لیے کون آئے گا؟ حضور آئیں گے۔ دشمن کو، جان کے دشمن کو یقین ہے کہ حضور مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے۔ اب تو لوگ سگے بھائی کو بھی دیکھنے نہیں جاتے، بیمار پڑتا ہے، معلوم پڑتا چھوڑے یار مت بتا مجھے، میں کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں، غلط کر رہے ہو، زندگی میں یہ سب کرنے نہیں آئے تھے جو تم کر رہے ہو، جو کرنے آئے تھے وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنے آئے تھے وہ کر رہے ہیں۔ نفرتوں کے بیج بونے نہیں آئے تھے، زمین کے اوپر زنا کے اڈے قائم کرنے نہیں آئے تھے، زمین کے اوپر نشہ کرنے نہیں آئے تھے، شراب پینے نہیں آئے تھے، جوا کھیلنے نہیں آئے تھے، عورتوں پہ بد نظری کرنے نہیں آئے تھے، کسی کا حق غصب کرنے نہیں آئے تھے، عورتوں کو ظلم کرنے نہیں آئے تھے، بیٹیوں کو تباہ کرنے نہیں آئے تھے، بیٹیوں کو گالی گلوچ کرنے نہیں آئے تھے، کسی کا مال ہڑپ کرنے نہیں آئے تھے، حرام کھانے نہیں آئے تھے، سود کے دھندے کرنے نہیں آئے تھے، برائی کرنے نہیں آئے تھے، آئے اس لیے تھے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے، آئے اس لیے تھے کمزوروں کو اٹھائیں گے، آئے اس لیے تھے کسی کے دکھ درد میں کام آئیں گے، آئے اس لیے تھے شراب پینے والوں کے ہاتھ سے شراب کی بوتلیں لے کے توڑ دیں گے، آئے اس لیے تھے ناچنے والوں کے پیر میں زنجیر ڈالیں گے، آئے اس لیے تھے کہ نگاہیں کسی حسن کی طرف اٹھے گی تو ہم اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے نگاہوں کو نیچی کر لیں گے۔ لیکن ہو کیا گیا ہے؟ عیش، عیاشی، آوارگی، گناہ، پاپ، اس کے سوا رہ کیا گیا ہے؟ مگر یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جوانی میں نشہ کرنے والوں، جوانی میں زنا کرنے والوں، جوانی میں جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوانی میں چوریاں کر کے اپنے ناجائز شوق کو پورا کرنے والوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کو طلاق دے کر ان پہ ظلم کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو مار پیٹ کر ان پہ ظلم کرنے والوں، اپنے پڑوسیوں کو ستانے والوں، اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، کسی بھی بندے پہ ظلم ہو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے اللہ اس ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو ظلم کرنے والے پہاڑ کو بھی اللہ تباہ کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، اس کے وجود کو مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھنا جب تمہارا دل کسی پہ ظلم کرنا چاہے تو سوچ لو اگر پہاڑ کسی دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ کا وجود مٹ جاتا ہے۔ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے تو اس بکری کو زوال آتا ہے، تباہی اس پر آتی ہے۔ انسان پہ ظلم کرے گا تو وہ آباد کیسے رہے گا؟ انسان پہ ظلم کرے گا وہ شاد کیسے رہے گا؟ اور پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، انسان کسی انسان پہ ظلم کرے تو وہ تباہ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے، اس لیے کہ انسان کا
किसी इंसान पे जुल्म करना ये है कि उसको सताना, उसको मारना, उसको गालियां देना, उसकी हक तलफी करना, ये इंसान का इंसान पे जुल्म है। लेकिन इंसान का अपने आप पे जुल्म ये है कि गुनाह करना गोया कि अपने आप पे जुल्म करना है। मेरे अजीज जवान, अगर तू रात की तारीकी में शराब के अड्डों पे जाकर के शराब पी के नशा करता है तो तू अपने आप पे जुल्म कर रहा है। जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, ये चीजें तुझे तबाह कर देगी, ये चीजें तुझे बर्बाद कर देगी, ये चीजें तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी। चोरी करने वाले, हलाल कमाने वाले इस वक्त तो बेचैन है कि पूरा जिंदगी का कहां से करे। जब हलाल के जरिए से आदमी जो है वो अपनी जिंदगी के खराजात पूरे नहीं कर पा रहा है तो चोरी करके तुम कौन सी तरक्की कर लोगे। याद रखो, ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीजें तबाही के दहाने पे ले जाने वाली है, ये चीजें बर्बादी के दहाने पे ले जाने वाली है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं बात कहने चला था कि दुश्मन को भी ये यकीन था कि आकाए करीम को जब पता चलेगा कि मैं बीमार हूं तो वो मुझे देखने के लिए आएंगे। अबू जहल वो झूठ मूठ का बीमार पड़ गया, वो झूठ मूठ का बीमार पड़ गया और जब बीमार पड़ा तो उसने ये प्लान किया, एक गहरा गड़ा खोद दो, उस पे पटरा रख दो, उसमें रस्सी बांध दो, जब हुजूर आएंगे मैं पटरा खींचूंगा, माज़अल्लाह हुजूर उस गड़े में चले जाएंगे, फिर क्या होगा कि मैं गड़ा बंद कर दूंगा, इस तरह मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला अबू जहल बीमार है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है, बीमार की बन आई है। अल्लाह अकबर। हुजूर सबके हाल पे करम करते हैं। पता चला बीमार है, हुजूर गए, उसके दरवाजे तक पहुंचे, अल्लाह ने जिब्रील को भेज के कहा महबूब वापस जाओ। उसने बिस्तर पे लेटे लेटे हुजूर को देख लिया, हुजूर आए, जैसे वो रस्सी खींचना चाहता था हुजूर अलैहिस्सलाम ने से वापस, जैसे हुजूर वापस हुए ये टेंशन में आके हुजूर के पीछे भागा, हुजूर को बुलाने के लिए, भूल गया कि मैंने गड़ा खोदा था, इसका पैर पड़ा और ये अंदर चला गया। हुजूर तो वापस तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गड़ा इतना गहरा खोदा था उस बदबख्त ने कि उस गड़े में जो गिरा, कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में जाता है। शायद लोगों ने वो मसल वहीं से सीखी है कि किसी के लिए खोदोगे तो खुद ही गिरो, मत खोदो, गड्ढे मत खोदो, किसी के लिए गड़ा मत खोदो, तुम उसमें गिरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, कभी बुरा मत करना। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बुरा भी मत करो, छोड़ दो बुराई। किसी की अच्छाई बयान कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो चुप रहो। किसी की तारीफ कर सकते हो करो, नहीं कर सकते चुप रहो। किसी के लिए गड्ढा मत खोदो। गड्ढा उसने खोदा था, वो उसमें गिर गया अबू जहल। अब वो गड्ढा था बड़ा गहरा, कोई निकाल ही नहीं पा रहा था। अबू जहल ने अंदर से चिल्ला करके कहा तुम नहीं निकाल सकते, अगर मुझे कोई निकाल सकता है वो मुस्तफ़ा जान रहमत निकाल सकते, रूही फिदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल सकते। हुजूर को बुलाया गया, या रसूलल्लाह उसने आपके लिए गड्ढा खोदा था वही गिर गया, निकाल दीजिए। हुजूर ने ये नहीं कहा अच्छा हुआ, अपने मजे को पहुंचा, उसको तो यही होना था। नहीं, कुर्बान, बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देते। जब कहा ना कि हुजूर चल के निकाल दीजिए, हुजूर तशरीफ लाए और आए तो उससे कहा अबू जहल मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुझे निकाल दिया तो क्या तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल हो जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बढ़ाया, हुजूर का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ, हाथ उसके हाथ तक पहुंच गया। जहां रस्सियां टूट रही थी हुजूर का हाथ वहां तक पहुंचा और उसको पकड़ के पलक के झपकते ऊपर निकाला। सरकार ने कहा अबू जहल मैंने अपना वादा पूरा किया, तुझे निकाला ना, अब तू अपना वादा पूरा कर। तो उस बदबख्त ने कहा माज़अल्लाह, आज पता चला माज़अल्लाह कि तुमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम बुराई का बदला मगर कभी बुराई से नहीं देते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं दिया, हमेशा बुराई के बदले में हुजूर ने भलाई दी।